है टांग गई कटके किरे गया ओए अब्बा हाँ जी आज मैं बड़ी मौज था के ही मौज है बड़ी ठाठ था के ही ढाट है अब्बा बकरियां कोई नहीं पता तेनू ओ बकरियां कोई छोड़ नहीं दो पता बकरियां छोड़ मेरी शादी कर प्रणाम मैनू मैं किनु नहीं पता कौन कैसे नहीं सही नु पढ़ना है तू मैंने पढ़ना जे कुछ मर्जी कर प्रणाम मैनू क्यों पढ़ना है तो सही तो देंदा ही कोई नहीं तू क्यों देना है चक्कर बे वाला ओ वाह बाबा तैनू अम्मा परनी नहीं पई हाँ ज्यादा ना बैठे दा पता लगदा है ना खड़े दा पता लगदा है तो तेरे सूर बांध तक गया मैं जलील कितने करा तू मैंने पढ़ना मेरे नाल लड़की फसी है पढ़ी लिखी है कॉलेज विच पढ़दी है अच्छा हाँ फोन ते ओदे नाल गल होई है व्हाट्सएप ते गल होई है पर ना मैं हुणे बारात ला मेरे गल को बस कैसे में तो क्यों पढ़ना है तू बना जे कुछ मर्जी कर मैं कोई न तो मेरे मैं को खुद कैसे- खुशी करे ना मैं मेरे को कुछ नहीं। मैं खुद खुशी करूँगा मैं वहदा पिया वो किराए वाली धमकियां तो भाई देना ये कोठे चढ़वाइंदा इसे हाँ नहीं भाई पैसे दे तो मैं झक मरे ना भाई मैं धमकी देना जा जा दी जाना अब्बा ओ मैं खुद खुशी करे ना पिया मैं मरदा पिया खुद खुशी करे ना पिया मेरी शादी नहीं करे ना मैं मरदा पिया बो ओए चाचा निकू दा पोतरे ओ मरे तैनू कई बीमारी पई भी खैर है उत चढ़िया बैठा निम दे उत चढ़िया बैठा के मुसीबत है तैनू ओ तू कुत्ते वाली भौंक ना बैठो मेरे प्यो ते मेरा रोल है मेरी शादी नहीं करे था मैं आज खुद खुशी करे सा खुद खुशी आज मैं जरूर करे सा ए मैनू भौक शौक ना दस ते तू हेठा लाओ ते देरे ते जाने आ चों बंदे फैसला करने आ ते बंदे दा पोत्र बन के ते हेठा लाया कि ओनु वे के मैं उता तेरे कोल आ वन्या चलो ठीक है मैं तेरी मान ते लांदा पिया जे मेरी शादी ना हुई मैं वो दरिया दरख मार दे सा या यो काम करे सा जेड़ा हुन करेंदा पिया ओ मियां गल सुन मे मियां तेरी मेहरबानी हेठा लाया तेरा फैसला गरीब प्यो दा पोतरे लाया हेठा इहो तेनो चंगा करदा चों बंदे फैसला तेरी शादी करने लाया शाबाश मेरा पुत्र शाबाश लाया तू ख्याल नाल लावे मेरा पुत्र बता सच्ची खुदकशी होया पियो में वो में हराम तू गरीब प्यो नु खराब कीती ओदा खराब होवे किसे बांदर ते पोतरा लाया धक्मा दलेरी भी खा हां कोरा हां आ तैनू मैं चों बंदे च लाया बने तेरा फैसला करां अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम आ एक केस आंदा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किवें क्या केस है ਇਹ ਕੇਸ ਖੈਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ हाँ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ दस ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ अच्छा ਇਹ ਨਿੰਮ ਤੇ ਚੜਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਰਾਹਗੀਰ ਬੰਦਾ ਮੂੰ हाँ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ वाह वाह ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਦਾਇਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾਇਓ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾਇਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਲਿਆ ਪਲਾਇਆ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ अच्छा ਜੀ तो मैं हुणे सरदार साहब दा टाइम हो गया आवन दा आंदे पैन हुणे फैसला सरदार साहब करे सन तो ओ सरदार आंदे पैन बा मुलाजा होशियार हमारे गांव में मिराज के सरदार दोनों बाप बेटा तशरीफ ला रहे हैं बाद अब होशियार हो जाएं पापा आप आगे टुरे ਅੱਬਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹੀਂ ਖੜਦੇ ਆਸੇ ਲੱਖ ਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਥਾਈ ਨਾ ਫੇਂਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਕਰਨੇ ਜਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਪਏ ओ सरदार जी छोटा सरदार ए केस लेके आए खलोते ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਓਏ बादशाह सलामत ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਸਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ और गल कर खुशामत घट कर मैं राहगीर बंदा राह तो गुजर रहा सी ਰਾਹਗੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ओए सफरी बंदा है मुसाफिर आदमी टुरदा ਨਹੀਂ पे ਨੰਬਰਦਾਰ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਣ ਹੈ ओ तू सा ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जेड़ा सफर कर रहा होवे ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪੈਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ यानी ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ मतलब है जिदू ही होवे भावे टुरदा होवे ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰ ਆਖਿਆ ਵੈਂਦਾ ओनु राहगीर आख्या वैंदा है मुसाफिर शोर दी ते चोर दी ते हाल दी आवाज आ रही है ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਰਤ ਥਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਥਈ ਚੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ मेरे कन्ना ते ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ मैं ऐ लांदी साइड ते डिठा है ਲਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ आए ਕਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਹ। ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੇਂਦਾ ਗਲਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟ ਵਾਲੂ ਤੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਈ ਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਓ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਓ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਰੇ ਨਾ ਅੱਛਾ 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 ਯਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਈ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਰੇ ਆ ਉਰੇ ਆਏ ਮੋਚੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉੜੇ ਵਧੋ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਿੱਕੂ ਮਲੰਗ ਸਕਦੇ ਨਿੱਕੂ ਮਲੰਗ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਨਿੱਕੂ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੇਂਦੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਕੂ ਮਲੰਗ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਕੂ ਮਲੰਗ ਇਹ ਜੀ ਨਿੱਕੂ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਦਾ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਭੰਗ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੂ ਮਲੰਗ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੋ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਲਵਾਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਲਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਨ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲ ਲਿਆ ਸਮਝਿਆ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂ मैं इतना वेरिया हालात है करिए ते ये जनाब खुदकशी के हाल में पढ़ना इनमें क्यों पढ़ना है तो वेरिया हालात में क्यों पढ़ना है ਆਏ बहुत तंग ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰੋ नारो तेरा ਨਿੱਕੂ फैसला ਮਲੰਗ ਰੋ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੂ ਮਲੰਗ ਸਬਰ ਕਰ ਅੱਬਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੰਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੁਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਫਾ 442 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਾਓ ऐसे दुखी है जी हाँ। मेरी गल सुन अल्लाह दा भी हुक्म है जी हाँ। भाई खुदकुशी हराम है ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਸਤਾਈਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਕ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਚਲੋ ਕੀ ਤਵੰਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਕੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਐਨੋ ਖਲੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੋਂਦਾ ਤੇਰਾ ਮੌਜੂ ਪਿਓ ਹੈ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਾ ਕੁਬ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੂ ਸਾਂਭਿਆ ਸੂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਭਈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਿਆ करे ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਾਓ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਇਓ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨੌਕਰੋ ਬੰਦਾ ਢਾ ਬਣਾਓ ਦਿਓ ਇਸਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚਲੇ ਆ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ ਓਏ हाँ भाई कोई तबीयत सीधी हुई है ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ बस करो ओ छोटो भाई साइड दो। चलो पीछे ਦੱਸ ਓਏ ਓਏ ਦੱਸੋ ਜਾ ਦੇ चलो ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ कोई तबीयत सीधी हुई है सरदार साहब मेरी तौबा मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करेंदा मैं तारे को माफी मांगना मेरे प्यो ने सरो मैं ओदो को माफी मांगना तेरा गरीब जी पियो है पर कद वेखे ही होदा ਸ਼ੋਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮਕੋੜਾ ਟੂਰਾ ਵਧੋ ਵੇ ਰੇਤ ਤੇ ਪੈਰ ਫੱਦ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾ ਕਰ माफी ਇਹ मांग ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜੰਨਤ ਹੈ मैंने माफ कर दे मैं तेरा बहुत दिल दुखाया है इंजा इंजा करे से ਅੱਗਾਂ ਤੇ ये करे से ਓ ਚਾਚਾ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰੇ हां जी ਨੌਕਰੋ ਇੱਕ ਬਈਆਂ ਦੀ ਗਾਣਤ ਕਰੇ नहीं तो सिर चुम ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣਾ ਤੇ ਦੋ ਖੱਲੇ ਮਾਰ ਚਲੋ ਵਾਹ ਆਈਓ ਬਾਈ ਬਾਈ ਗੱਲ ਗਤ ਬਾਈ ਗਤ ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਗਤ ਬਾਈ ਗਾਲ ਗਾਤ ਕੇ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਤੋਂ